देवाची महिमा प्रियांका तिरविनेती कार्यदानम चामरन चवळारामेन भगवान मर्यादाची 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 महिमा प्रियांका तिरविनेती कार्यदानम चामरन चवळारामेन स्वाधीन सुतानी सदा सर्वतामेन यम जा जेजू आमची पथक आमकां बक्षी आमकडे चाव जांतले आमकां निवार समेस्तात्म्यांक सडकन तुज्या काकुळचे दिगर्ज असलेल्यांक सरगार वन पावय तिसरो मिस्तर समजूचो मस्तकार कांट जमकट संसितात आमी मागया सगळ्या आमच्या सर्व पिडेस्तां खातीर कश्टान सांपडलेल्या खातीर आमी मागया तुमचे थंय असली कसली पिडा शिडा आसा जाल्यार तुमी ह्या वेळार मागा आयच्या दिसा रेतेरेर तुमकां गूण जावच्या खातीर तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्ता तांचे खातीर मागया आमचे कडेन मागूंक सांगल्या सगळ्या पिडेस्तांक आमी समर्पण कर दिवया जायतीं जाणां आमी आज मागूंक आसा सगळ्या पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जाण कॅन्सर पिडेन कश्ट जाल्यार हर एकल्या खातीर जॉन कार्डोजा जॅकीन आनी जेसिंता पिंटो हांची सगळी कॅन्सर पिडेतान रेनिटा म्हणल्यार एक भुरगें तरणाटें 15 वर्सांचो एक चरको भुरगो ब्लड कॅन्सरान वळवळटा तांकां सगळ्यांक सुटका मेळच्या खातीर मागया आनी प्रत्येक जावन पिडेस्त जावन कश्ट नासून बॅडरिटन जाल्ल्या हर एकल्या देवाक समर्पण दिवया एकलो रॉल बीन म्हणलो तरणाटो 9 वर्सां जावन अवघडाक सांपडून 30 वर्सांचो तरणाटो बॅड्डार आसा 9 वर्सां जावन आसा बॅडरिटन जावन ताची आवय रडती आसा ह्या भुरग्या खातीर तरणाट्या खातीर मागया ताका देवाचे सकत थंय देवण येवच्या खातीर आमी हांगा मागता आसतना जायते पिडेस्त बरें जावं दी आज आस्पत्रेनी आसल्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर आज सिजरीन जावं कोण पुरा स्त्रियो गेल्ली आसात तांचे खातीर आनी तशेंच कोणाचे पुरा सर्जरी आसा आज तांकां समर्पण दिवया किमो काण घेतल्यां खातीर रेडिएशन काण घेतल्यां खातीर आनी प्रत्येक जावन डायलिसीस जातले जायते किडनी फेलियर जावन कश्टून आसात तांकां सगळ्यांक आनी आमी सगळ्या पिडेस्तांक आनी प्रत्येक जावन ह्या सेंटराक घेवचे जायते पिडेस्त आसात सगळ्या पिडेस्तांक बरी भलायकी मतीक समाधान मेळोवन दी म्हणून हर एका पिडेस्तां खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं नमान मेरे कर पेन बरलेले समति जय संगता श्रीमते तू सदैवन सदैव फॉल जोग शेंज जो नमान मेरे कर पेन बरलेले समति जय संगता श्रीमते तू सदैवन सदैव फॉल जोग शेंज जो नमान मेरे कर पेन बरलेले समति जय संगता श्रीमते तू सदैवन सदैव फॉल जोग शेंज जो नमान मेरे कर पेन बरलेले समति जय संगत आश्रमते तू सदैवन सदैव पाल जग शेंज जो नमान मेरे कर पेन बरलेले समति जय संगत आश्रमते तू सदैवन सदैव पाल जग शेंज जो नमान मेरे कर पेन बरलेले समति जय संगत आश्रमते तू सदैवन सदैव पाल जग शेंज जो नमान मेरे कट पेन बरलेले समति जय संगत आश्रमते तू सदैवन सदैव पाल जग शेंज जो नमान मेरे कट पेन बरलेले समति जय संगत आश्रमते तू सदैवन सदैव पाल जग शेंज जो नमान मेरे कट पेन बरलेले समति जय संगत आश्रमते तू सदैवन सदैव पाल जग शेंज जो
नमान मेरे कट पेन मरलेले समिति जय संगत आश्रम ते तुम सदैव आणि सदैव पाल जग शेंजेचो महिमा बापा कने पिता कने पवित्र आत्म्या ये म्हणजे जेजू आमची बदकम कमक्षेम कडे चाव जांटल्याम कने आरसमे आत्म्या सदकन तुझ्या काकुलचे दे गरज असलेल्या सरकार वन पावई चौथमिस्तर समज जो कला पडता करीसोन येता आम्ही मागया सगळ्या युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर मागया जायते युवजनां आज वायट सवयांक बली जावन देवातावन कुटुंबातावन आवय बापायतावन पयस केल्ले आसात तांकां सगळ्यांक समर्पण करया तांची जिवीत बदलचे खातीर सगळे युवजन ड्रग्साक मादक द्रव्यांक सांपडलेले आसात जायते जण पियोण्याक सांबाळ जाल्ले आसात जायते जण सेक्शुअल डिझायर्सांक सांपडून ह्या इंटरनेटाद्वारे नाका जाल्ले पुरा सायट्स पळोवन तांत पुरा सांपडून आसा लोक ही भुरगीं आमची युवजनां जायतीं ल्हान भुरगीं हातूंत सांपडून आसात मोबायलाक एडिक्ट जावन एज्युकेशनांतावन वंचीत जाल्लीं आसात ह्या सगळ्यांक समर्पण कर दिवया तुमची कुटुंबांनी कोणी भुरगीं आसा जाल्यार युवजनां खातीर तांचे खातीर मागा हर एक आज आमी मागता आसतना युवजन परिवर्तन जावं दी देवाच्या सावळेंत रावूं दीत कुटुंबांत बरेपण जावं दी आनी आवय बापायक विधेय जावन वडिलांक विधेय जावन जिवची कृपा हर एका भुरग्यांक युवजनांक फावो जावं दी म्हणून तांचें बरें एज्युकेशन तांचो फुडार बरो जावं दी समृद्धीचें जिवीत तांकां फावो जावं दी सैरिक्यो तांकां जाय जाल्ले जिनियर सांगातीन तांकां देव फावो करूं दी आनी तांचें जिवीत सुफळ जावं दी म्हणून आज आमी सगळे युवजनां खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां देरीमचेर सुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरे देवाच्यो माया माफिया खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन येसो आदीन तुजो आनी सदां सर्वता आमेन ही म्हज्या जेजू आमची बातकां आमकां मोक्षी एमकडे चाव जांतल्या आमकां निवार समेस्त आत्म्यांक सड करून तुज्या काकुलचे दिगर्ज असलेल्या सरकार वन पावय पांचवो मिस्तेर जेजू कुरसरून कळून आपल्या माया मुखार प्राण करता आमी सगळ्या कुटुंबां खातीर मागया तुमची कुटुंबां ह्या वेळार जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिया सगळीं कुटुंबां आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी आज तुमी हांगा ह्या रेतीर मंदिराक आयल्यात सगळीं तुमची कुटुंबां आशिर्वादी जावच्या खातीर मागा तुमच्या कुटुंबांनी कितें समस्या आसा ते जेजूक भेटून दिया ह्या वेळार तुमच्या कुटुंबांनी कितें पुरा वायट आसा या खोटेपण आसा वायट सवयांक बली जाल्ले कोणी आसा जाल्यार पियोण्याक मादक द्रव्यांक आसल्याक ह्या घोव बायलांचो संबंद बरो ना जाल्यार मागा ह्या वेळार देव खंडीत सगळें सारकें करून दिता कित्याक देवाक कितेंच वेळ ना ताका त्याच घडये तो क्षमा करूंक शकता देखून ह्या वेळार देवा कडेन मागया हर एका कुटुंबांनी शांती समाधान माय मग एकवट लाभय म्हणून मागया हर एका कुटुंबांनी मागणें स्पिरीट सदैव पातकी जिनी सणक बरी जिनी जेवंक जाली कृपा आदार हर एका कुटुंबाच्या सन्यांक घोव बायला तेय माय मग एकवट चड आनी चड सोडूंक
आणि पत्यानेचे जिवीत विश्वासाचे जिवीत लग्न जिवीतात आणि जिवंक जाली कृपादार देव संग हर एका कुटुंबाक फावो करून दी म्हणून आमी मागया. सगळी आमी उबे रावया. ह्या पंचवाक्याना वेळार सक्कड उबे रावन आमचे मागणे भेटोवन दिया. दया करून जाता जाल्यार हात वयर घाल आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले हांव बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमती जय सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगत जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हे म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी आमकडे चाव जेंटले आमकां निवार सुमेश आत्म्याक सट करून तुज्या काकुळची अदी गरज आसलेल्या हांग सरकार नमान आनी काकुळचे माय नमन आमच्या जिवान अमृतान भरोशा तुका आमी म्हणटा आमी प्रदेशाचे बाळकां हे तुकांच्या कोणात आसतना हस्कार निस्कासून माय तुका अर्दान करता तो आमचे शके त्या तुवें काकुळचे दळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा प्रांतले सदैव पॉल जेजूक आमकां दाखय हे दाळी हे मगळी हे दले बी ओंकार मरी भगवंती देवाचे महिमा सौत विनंतीकार. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಭಾಷಾವರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 92ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ವಚನಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಾನ ನನಗೆ ಮಂಗಳಕರ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಾತ್ಪರಣಿ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಭಜನೆ ಹಿತಕರ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು ಉಚಿತ. ವೀಣಾ ಸ್ವರ ಮಂಡಲದಿಂದ, ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ಕಿನ್ನರಿಯ ನಾದ ಸ್ವರದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭು ನನ್ನನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸಿರುವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗಳಿಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು ಅದು ಕಮ್ಮಿಯೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ದೇವರ
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರದಾನದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಹೇಳಲಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮೊದಲು ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು, ಯೇಸು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಳೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಕುಣಿಯುತ್ತಾ, ನಲಿಯುತ್ತಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಪಿನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ.
ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೆರುಗು ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah,
ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಏನು ಸ್ವರನೇ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ, ಏನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಾ? ಸಂಗೀತ ಸರಿಗಿಲ್ವಾ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್ಕೆನಾಗೆ ಹಾಂ ಸರ್, ಸರಿ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಉಂಟಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಜಾಗ ಸರಿ ಉಂಟಾ? ನಿಂತದ್ದು ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಲುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಬದಂಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮೊನ್ನೆೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರದರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನಿದು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ಭುತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಆಯಿತಾ? ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್? ಮನುಷ್ಯರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಗೋದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದರೂ ನಿಮಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮೊನ್ನೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆದದ್ದು ಒಂದು 75%, 75% ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ಭುತಗಳಾದದ್ದು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು 25%, ನಾನೊಂದು 5-6 ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಂತವರು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ ಅಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವವರ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಬರುವವರ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬನ್ನಿ, ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾವಾಗ ಸಜ್ಜಿದ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ನೀವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಾ? ಸರಿಯಲ್ಲ? ಅವ್ರದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸರಿ ತಾನೆ? ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಡಿ. ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 200 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಆದಮೇಲೆ 2,000 ಜನರುಗಳು ಬಂದು, ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಬರುವವರು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬರು 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು ಮೊನ್ನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು? 10 ಜನ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಧ್ಯಾನಕೂಟ ನಡೀತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ, ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅವರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಇದು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಜನ ಮರಳು ಜಾತ್ರೆ ಮರಳು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ. ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡದೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಮೊಣಕಾಲುರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆವು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮೊನ್ನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ದಿವಸ ಬಂದರೂ ಆಗಲಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಯೇಸುವಿನ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಣ. 25ಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರಾದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರಿಬೇಕು ದೇವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೆಹೋಶುವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೆಹೋಶುವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಿಂತರೆ ನಾಡ್ದಿನ ದಿವಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೂಡ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ಆ ದಿವಸ ವಾಸಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳಲಾಗದಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವೆ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ,
ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವರು ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನೀನು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನೀನು. ನನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನೀನು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ 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 ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವೀರಬೆರೆ ಕಲಬೆರೆದಗೆ ಶಂದರಬೆರೆ ಕರಬೆಲೆ ಕಲಿಸಿದ. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glorify mighty God, hallelujah, 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 hallelujah. ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವರು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಉಂಟು ತುಂಬ, ಸಾಧಾರಣ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ನೋವು ಉಂಟು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ನೋವು ಉಂಟು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲುಯ 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 ಹೀರಬರೆ ಕಲವರೆದಾಗ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸ 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 ಜೀಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸ, ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ವರ್ಷಿಪ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸ. ಹಾಲೆಲುಯ 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 ಹೀರಬರೆ ಕಲವರೆದಾಗ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸ ಜೀಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಹಾಲೆಲುಯ ವರ್ಷಿಪ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸ. ಹಾಲೆಲುಯ 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 ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಮೊನ್ನೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗಿತ್ತು, ಭುಜದ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು. 5 ಜನ ಏನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಗುಣ ಆದವರು, ಗುಣ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿ, ಬನ್ನಿ 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 ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಈ ಭುಜ ನೋವು ಇತ್ತು. പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇവിടെ വേദനയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ വന്നപ്പോൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോയി. പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വരെ വന്നിട്ടില്ല, ആ വേദന വന്നിട്ടില്ല. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി, ഹല്ലേലൂയ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆಗ ಸಂದೇಶವಿತ್ತು, ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಈ ಭುಜ ನೋವು ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನೋವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸಂದೇಶ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಇದ್ದರು, 4 ಜನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾರು ಇವತ್ತಿಲ್ವ ಅವರು? ಮೊನ್ನೆ 5 ಜನರಿಗೆ ಅದು ಗುಣ, ಅದು ಕೈ ಮೇಲೆ 4-5 ಜನ ಗೂಣ್ಸಲ್ಲೇ ತುಮ್ ಯಾತು ವೈರಿಗಲ್ಲೇ ಏಕ್ಲೇನು ಸಾಕ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅನಿ ಉರ್ಲಿ ಕೋನಸಾದು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಈ ಭುಜದ ನೋವು ಇದ್ದವರು ಗುಣ ಆದದ್ದು. ಒಂದು 5 ಜನರಿಗೆ ಗುಣ ಆದದ್ದು. ನೀವು ಆಗ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ್ರಿ, ಗುಣ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಅವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಇದ್ದವರು ಯಾರು? ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ನೋವಿತ್ತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರ, ಈಗ ಹೋಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದ್ಭುತಗಳು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಡೀತದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಪಮಾಲೆ ರಾಣಿ. ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂಗಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದಾಗ ಹೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ 3 ದಿವಸದಿಂದ ತುಂಬ ನೋವು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ನೋವು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋವನ್ನು ಯೇಸು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೀವು 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ समर्पण ಮಾಡಿ. दुनिया हाँ तुमच्या काळजाची आता वरी तुमका किती पीडा अशा असल्या जेजूक समर्पण कर दिया. जेजू आपण ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ದಾನಕೂಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. जेजू सगळं समर्पण करते माग कंची पीडा अशी असल्या तुका दोस्त झाल्या. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು 5 ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬರಬ್ಬರಿ ನಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ.
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कोणाक रातचे न्हीद पडनासतना सगळी रात बसोवन करशितात, विरार जाता, बेजार जाता, असल्या संगतींत वय जाल्यार 5 जाणांक जेजू तेच्या मोतीची पिडा सगळी गूण करता आनी आज तावन गट्ट न्हीद पडचे बरी देव आशीर्वादीत करता. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಿ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಹೀರಬರೆ ಕಲವರದಗ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಗ್ಲೋರಿ 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 ಗ್ಲೋರಿ. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಹೀರಬರೆ ಕಲವರದಗ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು. ಈಗೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೇಸು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಯ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, 4 ಜನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಯೇಸು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಹೋಲಿ ನೇಮ್, ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಏನೋ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಯ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇರಬೇಕು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ನೋವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನೋವು ಗುಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ
ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬವರೆ ಕಲವರದಗೆ ಶಂದರವರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್. Thank you Lord Jesus, praise you Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿವೆ. ತುಂಬ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬಂದು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿರುವಂಥ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಯೇಸು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಏನೂ ಆಗಲಿ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಬರೆ ಕಲವರದಗ ಚಂದರಬರೆ ಕರಬಲರೆ ಕಲ ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್. The mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon us in the name of Jesus Christ. Every powers of darkness, every Lord Jesus, the sicknesses will be defeated and disconnected right now in the name of Jesus Christ. Ware kababa hirala kababa shindarabare. Hallelujah, 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 hallelujah. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬವರೆ ಕಲವರದಗ ಚಂದರವರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬವರೆ ಕಲವರದಗ ಚಂದರವರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್.
ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷನ್ಸ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು? ತುಂಬ ಜನ ದೇವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್? ನಿಮಗೆ ಏನು ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿತು? ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಹೇಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿ. ವಿಷನ್ಸ್ ದರ್ಶನ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನಿವತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾರಿ, ಕೇಳಿ ಬಂದೆವು. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಪ್ಪು ಕಾಣ್ತದೆ, ಏನೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಡರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು 6:15 ತನಕ ಚರ್ಚಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತು ನಾನೇ ಹೋದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. 9:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನೋಡುವಾಗ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು. ರಿಪೋರ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಆದದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಮುಖದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ, ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರು ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 16ಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈಗ ಕೂಡ ಐಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಿನ 33 ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅವನಿಗೆ 5 ಕಿಮೋ, 3 ಕಿಮೋ ಆಯಿತು. 14 14 ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ವಿಷನ್ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇತರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು 2 ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಒಂದು ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ನಮಿಸೋಣ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸುವೇ. ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ. ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ,
ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರದಾನಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಡೋಣ. ನಮ್ಮರನ್ನು ದೇವರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ ಅವರ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು, ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೇರಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟಗಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಗಳು, ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸುವಾಗ, ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆ ವಚನದ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ತದನುಸಾರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು, ನಿನ್ನ ಕನಸಿಗನುಸಾರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಲು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆಲಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಚನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನೆರವು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು, ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ದೇವರೇ, ಈ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಹೋಗಲು ಕೃಪೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನೆರವು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಖಚಿತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನೆರವು, ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರೋಣ. ಮನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೋರೋಣ. ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಸಂತ ಜೋಸಫರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಸಕಲ ಸಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ
ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಸಂತ ಜೋಸಫರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಸಕಲ ಸಂತರ ಗಣಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಲು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು, ತದನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದೇವರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಬರುವ ಹಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಕುಲತೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಿರುವ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಲು, ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ವಚನದ ಆಳವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಚನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಚನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು, ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಲು, ಧ್ಯಾನಿಸಲು, ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವರು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ವರದಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದ ಜಾಗವೇ ಇದು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾನೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವು ನಮಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ನಮಗೆ ಕೊರತೆಗಳಿವೆ, ನಮಗೆ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳಿವೆ, ಏನೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಗಳ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣತೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಈ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಈ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ, ಈ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಹಳ ಉತ್ತರಗಳು, ಹಲವಾರು ಉತ್ತರಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿವೆ, ಆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೂ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನನ್ನ ರೋಗಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ನನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸರಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬಹಳ ಹಣ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.
ಹೀಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಉತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಬಹುದು. ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಉತ್ತರಗಳು ನಮಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಬಯಸುವ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಉತ್ತರವಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಉತ್ತರವಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಉತ್ತರವಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ಉತ್ತರ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವಲ್ಲ. ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಲು, ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿಗಳು, ನೋವುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು, ಅವರ ವಚನದ ಆಳವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಬಂದಿರುವುದು ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾವು ಬಂದಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹಾಗೇ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಲದು. ಏನೇನೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೇನೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಈ ದೇವರ ವಚನದ ಆಳವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಚನದ ಆಳವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ತುಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಒಂದು ವರ್ತನೆ, ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಚನದ ಆಳವನ್ನು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಅದರ ಸಾಂಕೇತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನೆರವಿಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದೆವು. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ತದನುಸಾರ ಇರಬೇಕು. ದೇವರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನೆರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಲು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗೆಲ್ಲ, ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅಶಕ್ತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ, ತದನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ, ನಾನು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನೆರವು ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳ ಮೇಲೂ, ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳ ಮೇಲೂ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದಂತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ರೋಗ ದೂರ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಬೈಬಲ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಚನಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಚನದ ಮೂಲಭೂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಬೈಬಲ್ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಡಬಹುದು. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 55ರಿಂದ ಇರುವ ವಚನಗಳು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ದರೋಡೆಗಾರನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಎಂಬಂತೆ ಖಡ್ಗಗಳನ್ನು ಲಾಠಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಬರಬೇಕಾದೀತೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಹಾದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಈಡೇರಲೆಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಜರುಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ತೊರೆದು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ವಚನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವರ ವಚನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ತೊರೆದು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅದು? ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಪರಸ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೌದು, ನಾವು ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತರು ತನ್ನ ಪರಸ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೂರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಾಗ, ಅನೇಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ, ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರು. ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, 3ನೇ ದಿನ ನಾನು ಉತ್ಥಾನ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ವಿಷಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ತನ್ನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 55ರಿಂದ ಇರುವ ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರು, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ರಕ್ಷಕನು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ನೋಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರು, ಲಾಸರನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಉದ್ಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯರು,
ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿಸಿದನ್ನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರು. ಪಾಪನಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಾಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರು. ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದರು, ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು? ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು, ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು, ಆಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾ ಬದಲಾವಣೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದುವರೆಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನ ಜೀವನದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಜೀವ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಇವನ ಜೊತೆ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿಂತೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಂತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಉದ್ಧಾನ ಹೊಂದಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದರು ಎಂದು ಪ್ರೇಷಿತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬಹುದು. ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಉದ್ಧಾನ ಹೊಂದಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಮೇಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದರು. ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಮುಂದೇನಾಯಿತು? ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜೀವ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಜೀವ ಭಯ അല്ലെങ്കിൽ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನನಗೆ ಜೀವನಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು ಎಂದು ನಾವು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಉಳಿತು ಯಾರೂ ಸಾಧಾರಣ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಸತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇನು? ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು? ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಸಂತ ಥೋಮಸರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪೇತ್ರನು ರೋಮಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಿಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ,
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶುಭ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದು. ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ, ಜೀವಭಯದಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ತುಂಬಿದಾಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮರಣ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಯಾಕೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಇದ್ದರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಅವರ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಡುವ ತನಕ ಇರುವ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಕೊರತೆಗಳಿವೆ, ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳಿದೆ, ರೋಗಗಳಿವೆ, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಒಂದು ನೆರವಿನಿಂದ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ತದನುಸಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಗನುಸಾರ ಇರುವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಬಂದಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಬಂದಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಬಂದಾಗ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎರಡು, ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಈ ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಏನು ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು? ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊಂಟ ಇದ್ದವರು, ಬೆನ್ನು ನೋವಿದ್ದವರು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿದ್ದವರು, ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿದ್ದವರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಇದ್ದವರು, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿದ್ದವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು? ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗುವ ದೃಶ್ಯವಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು. ರೋಗಗಳಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದರೆ ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ದೃಶ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕುವ ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯಗಳು. ಇನ್ನೂ ಏನು ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು? ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಾಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ಇರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದು ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ಹಲವಾರು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅವನ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬಿಸಿನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದು ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಚಿಂತಿಸೋಣ. ರೋಗ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಚಿಂತಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವ ಸಕೇವುಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸಕೇವುಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರ ವಚನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ, ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ನೋಡೋಣ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸಕೇವುಸ್ ಧನಿಕನಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಂದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೇರಳವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ನೂ ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕೇವುಸ್ ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಯಿತು, ಏನು, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮರ ಹತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದನು, ಇಳಿದನು, ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು? ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆತನ ಆಸೆಯು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಹಣ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯು ಆತನಿಂದ ದೂರ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ, ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯು ಆತನಿಂದ ದೂರ ಹೋಯಿತು. ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿದನು. ಯಾರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದನೋ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೊಡಲು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು. ಹಾಗೆ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಏನು ಆ ಬದಲಾವಣೆ? ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಣಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಡುವೇನು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆತನ ಜೀವನದಾದ ಈ ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಏನಾ ಬದಲಾವಣೆ? ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ ನಂತರ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಗಗಳ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಭೌತಿಕವಾದ ತಲದಲ್ಲಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ.
ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ನಾನು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಾಗಬೇಕು? ನನ್ನ ಮನದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತುಶರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಇದೇ ಬದಲಾವಣೆ. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವಳ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲು, ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾದರು ಎಂಬುದೇ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ತಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಚಿಂತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಶ್ಯವಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವರೇ, ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನನ್ನ ಮನದ ಒಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೂ. ಏನದು? ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ರೋಗ ನನಗೆ ಗುಣಪಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮರಳಿ ರೋಗ ಬರಬಹುದು. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭೌತಿಕವಾದ ತಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ದೇವರ ಚಿಂತೆ ನನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದರೆ, ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ರೋಗ ಬಂದರು, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರು, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಂದರು, ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವರ ಕುರಿತಿರುವ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ನನ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದೆಂದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಲು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಗಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ವಚನದ ಮೂಲಕ, ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ. ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಬೈಬಲ್ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಚನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನೀವಾದರೂ ಮೊದಲು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸದ್ಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಮಾಡಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಿ. ನೀವಾದರೂ ಮೊದಲು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸದ್ಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಮಾಡಿ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು? ಮೊದಲು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾದದ್ದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ.
ಮೊದಲು ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಅವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದೇವರೊಂದಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವು. ಏನು ಈ ಅವೆಲ್ಲವೂ? ಏನು ಈ ಅವೆಲ್ಲವೂ? ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ನೋವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ರೋಗಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊರತೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮೊದಲು ನೀನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆತನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಸೇರುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಿನ್ನ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ರೋಗ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ರೋಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಅವರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ. ಏನು ಅವೆಲ್ಲವೂ? ವಚನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬರಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೊರಕತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯ ದೊರಕತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವಾಗ ನಮಗೂ ಆಸೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಲ್ಲೇನೆ. ನಮಗೂ ಆಸೆಗಳಿವೆ. ಈಡೇರಬೇಕಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಕ್ಕಾಗಿದೆ? ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಈ ಚಿಂತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೌದಾನೆ? ಒಂದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, ದೃಶ್ಯವಾದ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ದೇವರೇ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮಗಿರಬೇಕಾದ ಚಿಂತೆ ಎಂದರೆ, ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು, ನಿನ್ನ ಇಂಗಿತಕ್ಕನುಸಾರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ. ನಾವು ಆಸೆ ಪಡುವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ಇಂಗಿತವನ್ನು, ದೇವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾನು ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು.
ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದಿರುವುದು ನನ್ನ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲು. ದೇವರು ಏನನ್ನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಫಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡುವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿಸಲು ಇದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪದ ಕೊರತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನೋವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಏನೇ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ ಎಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಅವರ ಇಂಗಿತವನ್ನು, ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾದ ಜೀವನದ ಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ರೋಗಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕೊರತೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಏನೋ ಆದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಒಂದು ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಂಬಿದ್ದೀಯ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು, ಆತನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಹುಡುಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದೊರಕತೆ ಎಂದು ದೇವರು ತನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹುಡುಕಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಹುಡುಕಬೇಕಾದದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ನಷ್ಟ ಹೊಂದಲಾರದಂತಹ, ನಿಜವಾಗಿ ಎಂದು ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಅದು ಏನು? ನಮ್ಮ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾಪದ ದಾರಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಬೋಧ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ದೃಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು, ನಾನು ನೀನು ಯಾರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬಾರದು, ಯಾರನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರೆತರಲೂಬಾರದು. ಕರೆತರಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ನಿನ್ನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ, ಬೇಕಾದದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ರೋಗ, ನನ್ನ ನೆರೆಯವರ ರೋಗ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ರೋಗ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನದು? ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಅದರ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಲಭಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಲವರು ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಈ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಇಂತಹ ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಇವತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವ ಒಂದು ದೇವರನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಇವತ್ತುಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಅನುಗ್ರಹಗಳು, ಆಗಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದೊರಕಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ.
ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ದೇವರ ಕೃಪಾವರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಕೊಡುವ ಸಮಯ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನು, ನಾನು ಕೊರತೆಗಳಿರುವನು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾವಾಗ ದೊರಕಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುವ ದೇವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿರಿ. ನಿನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಅಗಲಿಸಿರಿ. ನಿನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿರಿ. ನಿನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ನಿನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ನಿನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೀಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನುಸಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವಾಗ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವುದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಚನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ, ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು, ಬೇಕಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರೇ, ವಚನದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿರಿ. ವಚನದ ಮೂಲಕ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಚನ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ವಚನ. ವಚನದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ದೇವರ ವಚನವು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನೆಲೆಸುವಾಗ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದ ವಚನ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಇಂದು ಹೇಳಿದ ವಚನ ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹಾಗೂ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಚನದ ಭಾಗವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾವು ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮನನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬೊಂದು ಚಿಂತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ದುಬೈಯಿಂದ, ಮಸ್ಕಟ್ನಿಂದ, ಓಮನ್ನಿಂದ, ಬೊಂಬಾಯಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರಬಹುದು. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ, ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಶರ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿ,
ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಪೋಸ್, ಮೆಲಿಂಧಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಸುಜಾತಾ ಅನಿಲ್, ಹಿಲರಿ, ಉದಯ ಡಿಯಾನ್ ಇವರು ಹಾಗೂ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆನ್ರಿ ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪ್ರಮೀಳಾ, ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಗ್ನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೆಸಿಂತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮಾಲಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಸೈಮನ್ ಲೋಬೋ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೀರಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಫ್ಲೋರಾ ಮೊಂತೇರೋ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಕ್ವೆಲೋ ಮತ್ತು ಸುಜಾತಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ.